म कमेन्टेटर्सको सेगमेन्टमा जान चाहन्छु। हामीसँग कमेन्टेटर्सका रूपमा आज उपस्थित हुनुभएका क्वेस्ट नेपालका मेम्बर तथा मास्टर ट्रेनर, गुड मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिला मिस्टर बाबुराम बन्जाडे सरलाई बोलाउन चाहन्छु। अलिकति बाबुराम बन्जाडे सरको बारेमा भन्नुपर्दा क्वेस्ट नेपालको एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ ओरिजिनल्ली अर्घाखाँचीबाट हुनुहुँदो रहेछ र अहिले नेसनल ओपन युनिभर्सिटीबाट एमफिल गरिरहनु भएको छ। सैनिक आवासीय माध्यमिक विद्यालय चितवनमा प्रिन्सिपलको रूपमा सर्भिस गरिरहनु भएको छ र उहाँको टिचिङ एक्सपिरियन्स यो एकाडेमिक सेक्टरमा मोर देन 24 इयर्स उहाँले चाहिँ आफ्नो समय बिताइसक्नु भएको छ। उहाँका लेख रचनाहरू पनि प्रशस्त प्रकाशित भएका छन् र त्योभन्दा पनि बढी उहाँले गभर्मेन्ट र प्राइभेट पब्लिकेसनका बुक्सहरू पनि लेख्नु भएको छ। Abhekta sir has wonderfully outlined the SQC process. I don't think we have more comments to make over his presentation because he has a deep understanding of SQC process. Even though I underwent Master Lab training with Abhekta sir in Kokani some years back, I could not practice SQC as much as he has done. So it has been reflected in his presentation this evening. Though I'm also inspired, I have not been able to do that much. So as a commentator, obviously we have some role to say something and help the presenter improve his future endeavor. However, I have not seen more areas where I could speak much about his presentation. So he has done wonderful job. So first of all, I would like to congratulate Abhekta Khanal sir for his insightful presentation. So you have really enlightened us this evening. Thank you so much, sir. The most important thing that I have liked about his presentation this evening is he has connected two types of thinking in our SQC process. So we had been talking about lateral thinking that the students develop through SQC practice, and he has highlighted divergent and convergent thinking, which although we had been doing this, we had not theoretized, we had not kept this in our theory of SQC practice. So I would like to thank Abhekta Khanal sir for highlighting these two types of thinking, divergent and convergent thinking. He has integrated these two types of thinking in all the SQC steps. So I have learned this from his presentation. Obviously, all the friends present here must have got this new idea from Abhekta Khanal sir. So it is a wonderful thing. So he talked much about brainstorming. He talked about listing problems, selection process, selection of topic, all these things. Although these things are not that new for us, sometimes we have to refresh ourselves by listening to our friends also. So it is a wonderful program that has been enlightening us with different SQC approaches, SQC tools and process as we are doing. So it's a good thing. So he has also outlined the target setting process very well. He talked about planning, and he also presented a NAT chart that can be used in planning activities. And he has also talked about cause analysis, where he again connected divergent and convergent thinking. So that's wonderful. And one of the most interesting things that I found in this presentation is the exercise that we did on the picture of tomatoes. So obviously, every individual has a different worldview. We have different perspective. We have different perception about the things that we see around us. So he has differentiated between the thinking of the animals and the human beings. So human beings have multiple perceptions. Human beings can think in different ways. So he has clearly presented on our way of thinking and our way of seeing the world.
And he also focused on the possibilities that human beings can see. So he talked about implementing countermeasures, the results that the students come with after having SQC practice. And he also talked about checking results and different kinds of tools used in different steps. He wonderfully presented on how the results can be standardized like this. He also talked about the 4 principles and appropriate SQC tools also. So everything that he has presented is highly commendable in my opinion. I hope every one of us has found the same thing. So this is what I have found best in his presentation. And one thing, lastly, he also talked about the resource center that we can establish with the SQC data. Like, as the novice SQC practitioner, as the novice researcher, student researcher, the old data could be very, very useful for the new students to move ahead. So if we could establish such kind of resource center, it will obviously help the students move ahead because they could use the secondary data. Because mostly we are focusing on collecting primary data. Students they go for observation and they discuss, brainstorm, and they collect the data primarily, but we still have lack of secondary data because finding the problem for a research is one of the important things, I think, and this problem can be identified by studying the secondary data as well. So it is important thing he has highlighted. If I have to say something about these presentations, let's not say weak aspect, but the thing that could be improved. If Abhekta sir had presented the SQC tools used for each step of SQC process within the same step, I mean, as he talked about identification of the problem, it would be better if he had presented the possible tools that could be used for that step, in that step. So if he had mentioned the SQC tools for each step within the same, let's say, at the same time, it would be easier for us to remind, or let's say recall those things that we had learned earlier. So these are what I have noticed and that I could learn in Abhekta Khanal sir's presentation. Thank you so much, QUEST-Nepal and all my friends. Thank you so much. Thank you. Thank you, Baburam sir. Without further delay, I would like to move ahead. म अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रा अर्का कमेन्टेटर्सलाई म परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ ओमराज मैनाली सर। ओमराज मैनाली सर चितवन हबको हब कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। त्यस्तै he is one of the best मास्टर ट्रेनर, QUEST-Nepal को मास्टर ट्रेनर, SQC मास्टर ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ र एडुकेटर पनि हुनुहुन्छ। अर्किड स्कुल जो चितवनको एउटा राम्रो स्कुल छ, रेनाउन्ड स्कुल छ, त्यहाँ उहाँ भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, ISA कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँ स्क्राइबल क्लब चितवनको चाहिँ कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै उहाँ चाहिँ यो बागमती प्रोभिन्सको कोअर्डिनेटर प्रोजेक्ट एडुकेसन भन्नेमा हुनुहुँदो रहेछ। यावत शिक्षासँग रिलेटेड विभिन्न ठाउँमा बसेर ओमराज सरले चाहिँ शिक्षाको सेवा गर्दै आउनुभएको छ र SQC उहाँको रगतमा छ। अनि हामीले फ्राइडेको SQC वेबिनार जुन गरिरहेका छौँ, सुरुमा हामीलाई जुम प्लेटफर्मको पनि समस्या थियो। ओमराज सरले धेरै समय, लामो समयसम्म त्यो उपलब्ध पनि गराउनु भएको थियो। त्यसको त्यो म अहिले पनि सिन्सियर ग्र्याटिट्युड म चाहिँ ओमराज सर प्रति टक्राउन चाहन्छु। सो भेरी गुड स्पिकर ओमराज मैनाली सरलाई म आफ्नो कमेन्टको लागि वेलकम गर्न चाहन्छु। Thank you so much, sir. Actually, I have nothing to say regarding Abhekta sir's presentation. Very fantastic, very awesome presentation.
So the presentation is really very fantastic, very, as Devraj sir said, very clear, like crystal, and 7 steps of problem solving. So we had a presentation on this topic, is SQC process. So very well illustrated. Even a very novice or the beginner of SQC, Student Quality Circle, may easily understand his presentation, through his presentation, let's say. And I found so many new things in his presentation, like convergent and divergent thinking approach, even focused, like QC tools. Okay, if QC tools are well implemented, okay, in problem solving and case study, it is authentic. Otherwise, it is just like, a kind of fantasy beyond facts. You focus on that point, that is really appreciating, and we may learn from this point. And quality skills and systematic problem solving steps, very well illustrated, well explained. And reinvention, just he mentioned there, reinvention connotation, let's say reference of that Trilok year, and let's say the comparison of human and beast, let's say primates. Human can go beyond imagination. Okay, that sort of reference or connotation is also very good. I found it very interesting. It would have been better if the problems were like categorization of problem solving. Okay, like problems type A, B, C, D. Problems, if given to the students, whether these problems students they require external support, or they are really worth solving, or they are simply very simple problems, or those problems they require special care. Okay, these 4 kinds of problems are mentioned in SQC book, in SQC process. So it could have been better. Okay, otherwise we learned a lot. Actually, nothing to comment. As commentator, we have to comment. That's why we are obliged to comment these points. Overall, the presentation is very fantastic. Thank you from my side, sir. Thank you very much. Thank you very much, ओमराज सर. वेल प्रिसाइज सरले राख्नुभएका कुराहरू समय सुहाउँदो आवश्यकता अनुसारको कुराहरू राख्नुभयो. अब म हाम्रो नेक्स्ट कमेन्टेटर्स लाई परिचय गराउन चाहन्छु. नेक्स्ट कमेन्टेटर्स थमान बसेत सर. उहाँ चाहिँ मास्टर ट्रेनर, एसक्युसी मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ र शिक्षा क्षेत्रमा लामो चाहिँ उहाँको पनि योगदान छ. मैले थमन सरको चाहिँ बायो हेर्दाखेरि उहाँका आफ्ना लेख रचनाहरूले नै फेसबुक चाहिँ धेरै भरिया छ. सो वान अफ द भेरी डाइनामिक मास्टर ट्रेनर थमन सरलाई पनि म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. Thank you very much, Devraj sir. First of all, I would like to thank QUEST-Nepal for trusting me for this role. This is very, very important role, and I have to do justice with this. Anyway, my friends, they have already talked almost all things. So I do have very little things to share here with you people. First of all, I would like to thank
Mr. Avek Khanal sir for his outstanding presentation. SQC process that has been presented in chronological order, and he included almost all heads, he touched all parts, and he outlined wonderfully. That was crystal clear to us, and that was fantastic, and everybody could get the nutshell of the presentation clearly. यो प्रेजेन्टेसन जो सरले गर्नुभयो यसको धेरै चार्मिङ पोइन्ट्सहरू छन्. There are a lot of points that could be noted, that could really enlighten us, and that would really awaken us. हामीलाई त्यसले चाहिँ बिउजाउने नै बनाउँछ र त्यसले सोच्न नै बनाउँछ. SQC itself is a subject that really involves the learners. त्यो सरको प्रेजेन्टेसनबाट पनि हामीले थाहा पायौँ र हामीलाई पनि उहाँले इन्भल्भ गराउनु भयो. र त्यो इन्भल्भमेन्ट, SQC is itself learning by doing. In the process, we are totally involved and we were totally baffled while getting his presentation. उहाँको जुन प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दाखेरि हामी सबैलाई नतमस्तक बनाइदिनु भएको थियो. उहाँको सुरुवात जुन थिङ्किङ प्रोसेसको कुरा गरेर उहाँले रिइन्भेन्टिङ स्टोरीको कुरासम्म लानु भएको थियो. त्यो एउटा पाटोले हामीलाई क्याच गरिरहेको थियो जुन बिगिनिङमा उहाँले दिनुभयो. र त्यो उहाँले गाँच्न खोजिराख्नु भएको थियो टपिक सिलेक्सनमा. टपिक सिलेक्सनको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो नानीहरूलाई त्यो टपिक सिलेक्सन गर्ने प्रक्रिया, हाउ डु दे सिलेक्ट द टपिक, हाउ डु दे फाइन्ड द इस्यु, त्यो कुरा हामीले चाहिँ त्यसमा जो सरले गरिरहनु भएको थियो ब्रेन स्टर्मिङको कुरा गर्नुभएको थियो. ब्रेन स्टर्मिङमा आउँदाखेरि सुरुमा उनीहरूको थिङ्किङ डाइभर्जेन्ट अथवा कन्भर्जेन्ट थिङ्किङ जो हामीले सरको प्रेजेन्टेसनबाट थाहा पायौँ, त्यो कुरा सरले त्यहाँ गाँच्नु भएको थियो. टपिक सिलेक्सन गर्ने बेलामा उनीहरूको त्यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ थाहा पाउने बेलामा वाट दे डिड इन द पास्ट एन्ड हाउ दे वर इन द ट्रबल, त्यो पास्टमा गरेको एक्टिभिटिजको आधारमा उनीहरू कसरी ट्रबलमा परे, हाउ दे वर इन प्रब्लम, हाउ द्याट वाज अ प्रब्लम भन्ने कुरा उनीहरूले जुन ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने बेला उनीहरूको थिङ्किङ लेभलमा जाँदाखेरि उनीहरूले बोथ प्रोसेसबाट जान सक्छ. डाइभर्जेन्ट एज वेल एज कन्भर्जेन्ट थिङ्किङ हुन सक्छ भन्ने सरको जुन आइडिया थियो, द्याट वाज वन्डरफुल, द्याट वाज माइन्ड ब्लोइङ. अब टार्गेट सेटिङको कुरा पनि सरले राख्नु भएको थियो. टार्गेट सेटिङ गर्दाखेरि देयर सर्टेन प्रोसेस, हाउ डु दे गेट द टार्गेट, हाउ डु दे रिच टु द टार्गेट, त्यो कुरालाई सरले एउटा कोलाबोरेटिभ प्रोसेसको कुरा गर्नुभएको थियो. त्यो प्रब्लम सरलाई स्ट्राटिफिकेसनको कुराहरूलाई पनि अलिकति गाँस दिएको भए सायद त्यो टार्गेट सेटिङलाई त्यसको प्रायोरिटाइजेसनमा जाँदाखेरि त्यसले केही हदसम्ममा उनीहरूले त्यो जुन एउटा समस्यामा कुन लेभलमा समस्या छ त्यो लेभलको समस्यालाई कतिसम्म मिटिगेट गर्न सकिन्छ, हाउ क्यान वी रिड्युस द्याट, हामी त्यसलाई कतिसम्म घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सरले थोरै प्रेजेन्ट गरिदिएको भए त्यसमा अलिकति केही टुल्सहरू प्रयोग गरेर त्यसको सानो एउटा सिनप्सिस जस्तो त्यहाँ प्रेजेन्ट गरिदिएको भए द्याट वुड एड द मोर ब्युटी इन द प्रेजेन्टेसन. अनि प्लानिङको कुरा गर्नुभएको सरले, जुन एक्टिभिटिज प्लानिङको कुरा गर्दाखेरि उहाँले एउटा नयाँ एउटा चार्टको कुरा गर्नुभयो, जुन ज्ञान चार्टको कुरा गर्नुभयो. हामी एक्टिभिटी चार्ट भन्थ्यौँ, त्यसमा अलिकति नयाँपन त्यहाँ मैले पाएँ. द्याट वाज फ्यान्टास्टिक. I must appreciate that. I hope everybody has appreciated his idea there. सरको जुन कज एनालिसिसको पाटोमा उहाँले टमेटोको एउटा पिक्चर देखाएर हामीलाई इन्भल्भ गराएर त्यहाँबाट हाम्रो पर्सपेक्टिभ्सहरू, हाउ डु द पिपल लुक एट द थिङ्स, द कज इट्सेल्फ हेज
न्युमरस पार्ट्स, न्युमरस डाइमेन्सन्स। ती डाइमेन्सन्सहरूबाट हामी हेर्छौँ, अलग अलग दृष्टिकोण, हामी अलग अलग पर्सपेक्टिभबाट त्यो कुरालाई हामी हेर्दै जाँदाखेरि कन्क्लुजनमा हामी सबै टिममा बसेर त्यो टिमले एउटा कन्क्लुजन निकाल्छौँ। हामी त्यो कन्क्लुजनमा हामी कसरी पुग्छौँ र त्यसको कज, मेजर कज के हो। यद्यपि सरले चाहिँ फिसबोन डायग्रामको कुरा पनि गर्नुभयो, वाइवाई एनालिसिसका कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यो कुरालाई हामीले त्यो एउटा रेजुलेसनमा पुग्ने बेलामा, त्यो एउटा मिटिङ पोइन्टमा पुग्ने बेलामा हामीले के जस्तो एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ भन्ने कुरालाई सरले त्यहाँ अलिकति जोड्न सकेको भए द्याट वुड मेक इट बेटर देन दिस, मलाई त्यस्तो लाग्यो। यद्यपि सरसँग टाइम कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ थियो, फेरि टाइमको कारणले गर्दाखेरि पनि केही कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्न नसकिने पनि हुन्छ। सरको इम्प्लिमेन्टेसन काउन्टर मेजर्सको पाटोमा अलि सर चाहिँ त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा what are the processes, how do we implement, what are the process that we can apply while implementing our plans to mitigate the problems and to get the target. So target achieve गर्ने बेला हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अलिकति त्यसलाई एलाबोरेट गरेको भए सायद त्यसले अझ क्लियर बनाउँथ्यो कि त्यो हामी अलि कन्स्पिकुअसली वी कुड लर्न थिङ्स, त्यस्तो मलाई लागेको हो। सरले इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टलाई थोरै सर्टमा राख्नुभयो। हुनसक्छ यति कुरा फेरि यस्तो पनि पर्न सक्छ, फेरि कतिपय कुराहरूमा यतिसम्म कुराहरू उहाँहरूले जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ भन्ने पनि हुनसक्छ। फेरि त्यहाँनिर कतै कतै हाम्रो अघि बाबुराम सरले भने जस्तै बिगिनर्स, नोभिसहरूलाई त्यसले अलिकति चाहिने रिफ्रेस पनि गर्थ्यो र अलिकति पहिला कम प्र्याक्टिस गर्ने, एसक्युसी कम प्र्याक्टिस गर्ने व्यक्तित्वहरू मध्येमा म सबैभन्दा कम प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे पर्छु होला। म यस्तो यस्तो प्रोग्रामहरूबाट मात्रै सुन्न पाउँछु, सिक्न पाउँछु, डिरेक्टली स्टुडेन्टसँग म बसेर काम गर्ने त्यस्तो अवसर मैले पाएको छैन र मिलिरहेको पनि छैन। अब चेकिङ रिजल्ट्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो रिजल्ट हामीले टार्गेट सेट गर्यौँ। द टार्गेट सेट इज मेड अन द बेसिस अफ द प्रब्लम। त्यो प्रब्लमको टार्गेट सेटमा पुग्दाखेरि रिजल्ट के आयो त, वेदर इट इज म्याचिङ टु द टार्गेट सेट ओर नट। यद्यपि सरले भन्नुभयो कि फेरि त्यसलाई हामीले यदि सोचेको टार्गेटमा पुगेन भने फेरि पनि बच्चाले गर्न सक्छ, कति लेभलसम्म गर्न सक्छ, कहाँसम्म पुग्न सक्छ, त्यो सधैँभरि हामीले गरेको कामले काम नगर्न सक्छ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि त्यो नहुँदाखेरि हामीसँग प्लान बी हामीसँग हुन्छ, प्लान ए इज विथ अस एन्ड प्लान बी हामी सँगसँगै राखिरहेको हुन्छ। त्यो हाम्रो नानीहरूसँग पनि त्यो कुरो रहन्छ, जो एसक्युसी प्र्याक्टिसनर्सहरूसँग पनि त्यो चिज रहिराखेको हुन्छ। चेकिङ रिजल्ट्स भन्नुको के हो त भन्दाखेरि सेकेन्ड प्लान पनि हामीसँग छ है भन्ने चाहिँ हाम्रो लर्नर्सहरू, एसक्युसी प्र्याक्टिसनर्सहरूले दे गेट द थिङ्स देयर। अब जुन 7औं चरणको प्रोसेस छ स्ट्यान्डर्डाइजिङ द कन्ट्रोल्स, यो एउटा यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा पुगिसकेपछि एउटा निश्चित लेभलमा पुग्यो र त्यो प्रब्लमलाई हामीले यो हदसम्म मिटिगेट गर्यौँ। सो yesterday we found that problem and we applied certain approaches, we got somehow the result, and the result might be satisfactory to all or may not be. So that is the standard point and that is the point to leave, or should we have other processes? किनभने हामीसँग त एसक्युसी को 4 prongs एप्रोचेसहरू छ। फेरि 4 prong एप्रोचेस मध्येमा हामीसँग भएको कन्टिन्युअल जुन प्रोसेस छ नि त, कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा छ, काइजेनको कुरा छ, अनि त्यो कुरालाई हामीले त्यहाँनिर कसरी हामी स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो स्थापित गरेको त्यो जुन स्ट्यान्डर्डाइजिङ कन्ट्रोल्सलाई हामीले क्युसी स्टोरीमा प्रेजेन्ट गर्छौँ। क्युसी स्टोरी बिकम्स अ हिस्ट्री एन्ड द्याट हिस्ट्री वुड गिभ चान्स टु द लर्नर्स or upcoming learners to see that problem
And the similar type of problem might not be solved with the same applications in coming days. That might get different ideas or different solutions. त्यो समयले गर्दाखेरि कसरी त्यो डाइनामिक हुन सक्छ, त्यो स्ट्याटिक हुँदैन. सेम प्रब्लम सल्युसन गर्ने तरिकाहरू अलि डिफरेन्ट हुन सक्छ. त्यो चाहिँ इन टाइम ड्युरेसन, along with the time, along with the situation, along with the environment, त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गरेर त्यो गरेको कुरालाई एउटा हिस्ट्रीको रूपमा राख्ने र त्यसलाई फेरि पनि गर्ने. किनभने SQC itself is the continual process and it's a relentless journey and it never stops at the certain point. If it stops, it dies. यो मर्छ. त्यो हुनाले यो पनि कन्टिन्युअल प्रोसेस हो. यहाँसम्म पुग्यो भने अब फर्दर के गर्न सकिन्छ, यसलाई हामी जेरोमा ल्याएर अझ फार बेटर के गर्न सक्छौँ. यद्यपि सरले चाहिँ त्रिलोक एयरको जुन रिइन्भेन्टिङ व्हिल भन्ने चाहिँ जुन एउटा स्टोरी त्यहाँ चाहिँ एड गर्नुभयो, द्याट वाज फ्यान्टास्टिक एन्ड द्याट वाज रियली टची एन्ड द्याट वाज one of the awakening statement that he has presented. Overall मा सरले फाइनली 4-prong approaches हरूलाई पनि त्यहाँ टच गरिदिनु भयो, त्यो पनि राखिदिनु भयो. र हाम्रो त्यस मध्येमा 4-prong approaches मा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन को कुरालाई अलिकति सरले बढी जोड दिनुभयो. र मेनली सरको कन्सर्न, सरको जुन प्रेजेन्टेसनबाट what I learned, and I believe everybody has learned, that the people do have different mindsets and they look the same thing differently. However, the different perspectives may lead to the same door and same chances. That is to solve the problems and get rid of that problem in our real life. That could really lead us to the true learning, and that learning never ends. And SQC itself is a learning, and learning by doing and being involved there. SQC has its 7 steps, and those 7 steps are always with us, and that 7 steps are running and moving in our mind, in our brain, in our cells, in our veins. So overall, Abhyakta sir's presentation was fabulous presentation, and I really salute his presentation. Thank you very much. That's all from my side. And once again, I'd like to thank QUEST-Nepal for giving me this wonderful chance. And thank you very much for Devraj sir for giving me this floor. Thank you very much. Thank you very much, sir. Really, सरको observation, minute level observation I found. So now floor म फेरि अभ्यक्त सरलाई दिन चाहन्छु. कमेन्टेटर सरको कमेन्टमा कुनै आवश्यकता अनुसारको फिडब्याक छ भने राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु. अभ्यक्त सर, प्लिज. Thank you, Devraj sir, once again. Baburam सरलाई, ओम सरलाई, रमन सरलाई धेरै धन्यवाद. So यसरी minutely observe गरिदिनु भएकोमा and providing me the feedback. अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ लाइक आगामी दिनमा सायद मेरोबाट अलिकति छुटेको कुराहरू चाहिँ आगामी साथीको नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ SQC टुल्स भन्ने च्याप्टर नै छ सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई. SQC टुल्समा चाहिँ SQC टुल फेरि उहाँको पार्ट मैले गरिदिएँ भने फेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि एउटा दोधार हुँदो रहेछ. यो सबै एभ्रिथिङ इज इन्टरकनेक्टेड. त्यो गर्दाखेरि अलिकति समस्याहरू आउँदो रहेछ होइन. फेरि पनि अब थमन सरलाई धेरै धन्यवाद, किन माइन्युटली अब्जर्भ गरिदिएर मैले राखौँ कि नराखौँ कि भनेको कुराहरू सबै कुराहरू उहाँले गरिदिनु भएको छ. साथीहरूलाई पनि सबैलाई त्यसलाई क्ल्यारिफिकेसन गरिदिनु भएको छ. धेरै सरहरूको कन्सर्न चाहिँ त्यो टुल्समै आएर अड्किरहेको थियो. टुल्स चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा, नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट मन्थ ट्युजडे हामीले सायद गर्छौँ होला. मैले सेड्युल त हेरेको छैन, तर यसपछि आउने चाहिँ SQC टुल्समै नै छ. अब प्रब्लम्सहरू पनि म अर्को प्रेजेन्टेसन कसको हुन्छ उहाँले चाहिँ यो सबै कुराहरू इन्कर्पोरेट
भ्याएसम्म मिलेसम्म गर्नुहुन म अनुरोध पनि गर्छु। ओके, अरू कुराहरू त खास केही पनि मैले त्यस्तो देखिनँ। सो अब छुटेका छन् धेरै कुराहरू, सबै कुराहरू सकिँदा पनि सकिँदैन। अनि त्यही पनि थमन सरले चाहिँ छुटेको कुराहरूलाई चाहिँ यो यस्तो यस्तो भनेर भनिदिनु भएको छ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू थमन सर। वेलकम सर, वेलकम। देवराज सर, मेरो थ्याङ्क यू अव्यक्त सर। अवश्य पनि नेक्स्ट एपिसोड हामीको मा इट्स इन्टरकनेक्टेड, यो सबै एपिसोडहरू इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। सो द्याट आई रिक्वेस्ट all the participants, don't miss this series. Tuesday evening is the quality evening भनेर चाहिँ राखौँ।